ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. അടിയന്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. എല്ലാം ഹംസങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുക അല്ലേ? ഭാഗവതം പൊതുവെ ഹംസങ്ങളുടെ ഹംസമാണ്. ഹംസമാണോ കൊക്കാണോ? ഹംസം തന്നെയല്ലേ? ഹംസമല്ലേ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. കൊക്കിന് ഇതേപോലെ സേവ്. ഓക്കെ, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹംസമാണ്. അരയന്നങ്ങളുടെ നാട്, പറ്റിയ നാട് തന്നെ അറിയണ. അയ്യോ നാരായണം. സോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അടിയൻ ഒരു യാത്രയിലാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയും രാധാറാണിക്ക് വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സത്സംഗം ആരംഭിക്കാം. സത്സംഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു കീർത്തനമാവും. കുറെ ദിവസമായിട്ട് കീർത്തനമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ദാമോദര മാസമാണ്. എല്ലാവരും ദാമോദരാക്കി രാവിലെയും വൈകിട്ടും ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ.
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna
Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna
ഹരേ കൃഷ്ണ.
കുറെ നാളായിട്ട് എൻ്റെ ഇത് വിട്ടുപോയി. Krishna.
गुरु के प्रेम हरिनाम संकीर्तन की जय। आचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतः सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिं भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाघाय चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं दातिस्वपदान्तिकं देहं श्रीगुरों श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगनरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगनललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिति नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथा दामोदराय नगरग्रामदाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यादि पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवार्षभारती देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्णसम्बन्ध विज्ञानादायिने प्रभुवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानिक भक्तिदा श्रीगौरकरुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनसत्तारिणे रूपानिक विरदाभसिद्धान्तोन्धारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनाय गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगुराय गौराविर्भावभूतेस्त्वं निर्देष्टसज्जनप्रिय वैष्णवसर्वोमा श्रीजगन्नाथाय ते नमो। महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त जयतां सुरदोपं गुरुमते मत्सर्वस्वमादां जरादामकरमो दिव्यधुरन्दारण्यकल्पद्रुमद श्रीमद्रत्नाकर सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीनगोविन्ददेव पृष्ठानभिसेव्यमानसो श्रीमन्दासनसारम्भे वां श्रीवरतरस्थिराकर्षणमेन तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावने श्रीकृष्णमानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तों। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे। मुखं करोति वाचालं भंगं लंघयति कृपातमहं श्रीगुरुं പ്രഭാതമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ വിശ്വം ഹരി ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ചർച്ച ആരംഭിക്കാം. നമ്മൾ പഠിച്ചു, ദേവൂതി ദേവി കപിലമുനി അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് കപിലമുനി സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ
കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട്. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ആകർഷിതരാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാക്കളും ഭഗവാനിൽ ആകർഷിതനാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മുക്താത്മാവുമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതിനെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ സത്സംഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും അത് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ചിന്തകൾ, ബോധം, നമ്മുടെ സംസാരം, പെരുമാറ്റം, ഇതെല്ലാം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുക്താത്മാവാണ്. ഭഗവാൻ ഒഴികെ വേറെ ഏത് വിഷയത്തിലും നമ്മൾ മഗ്നരായിട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാവാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ മഗ്നമായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുക്താത്മാവും. അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. പിന്നെ 16ാമത്തെ ശ്ലോകം അതായിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തത്. അഹം മമാഭിമാനോത്ഥൈ കാമലോഭാദിവിർമലൈ വീതം യഥാ മനഃശുദ്ധം അദുഃഖം അസുഖം സമം. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി മമ അഭിമാന, അഹം മമ അഭിമാന, അഭിമാനോത്ഥൈ അന്നേരം അഹം ഞാൻ എൻ്റേത് എന്ന ആ ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നും, തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കാമലോഭാദിഭൈർ മലൈ, കാമം, ലോഭം എന്നീ മലം, അതായത് അശുദ്ധി, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തരാകുമ്പോൾ വീതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്തമാകുന്നു. യഥാ മനഃശുദ്ധം, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ ശരീരശുദ്ധി പാലിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ മനഃശുദ്ധി വരണം. എപ്പോഴാണ് അത് പറ്റുന്നത്? കാമം ലോഭം പോകണം. കാമം ലോഭം പോകണമെങ്കിൽ എന്താണ്? കാമം എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി, വസ്തുവകകളിൽ, രൂപങ്ങളോട്, ശബ്ദത്തിനോട്, ഈ ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വസ്തുവകകളോടും അതിനോടുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം, അതുമായിട്ടൊരു സമ്പർക്കം ലഭിക്കാൻ, അതായത് ഒരു രൂപത്തെ കാണാനും ഒരു ശബ്ദത്തെ കേൾക്കാനും ഒരു സ്പർശനം അനുഭവിക്കാനും ഉള്ള ആ വ്യഗ്രത, അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മുക്തരാകേണ്ടത്. അന്നേരം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തരാകണം. എങ്ങനെ? പിന്നെ അത്യാർത്തി, ഇപ്പൊ നമുക്ക് അർഹിക്കുന്നത് ലഭിച്ചിട്ടും അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ കാമം, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം, അത് തന്നെ തെറ്റാണ്. അത് ലോഭമാകുമ്പോൾ, കാമം തന്നെ ലോഭമാകുമ്പോൾ അത് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ലോഭം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അതായത് നമുക്ക് അർഹിക്കുന്നത് കിട്ടിയിട്ടും അർഹിക്കാത്തതിന് വേണ്ടി ഒരു അഭിവാഞ്ച, അതിൽ അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അത് തട്ടിപ്പറിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവണത, അതാണ് കാമം, ലോഭം. അതായത് ഇതെന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു? അഹം മമ അഭിമാന ഉദ്ധൈ. അന്നേരം അഹം മമ, ഞാൻ എൻ്റേത് എന്നുള്ള ചിന്തകളിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറം ലോകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഞാൻ എൻ്റേത്, ഒരു രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അവരുടെ സംസാരം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റേത് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാം. ഞാൻ ഇതാണ്, ഞാൻ അതാണ്, എൻ്റെ ആഹാരം, എൻ്റെ വസ്ത്രം, എൻ്റെ കുടുംബം, എൻ്റെ വീട്, എൻ്റെ ഓഫീസ്, അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റേത്, ഇങ്ങനെ എൻ്റെ രാജ്യം, എൻ്റെ ജാതി, എൻ്റെ കുലം, എൻ്റെ നാട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതിലൊക്കെ തെറ്റുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റുണ്ടോ? എൻ്റെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റുണ്ടോ? അതൊക്കെ രാജ്യസ്നേഹമല്ലേ? തീർച്ചയായും അത് നല്ലതല്ലേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതാണ്, പക്ഷെ അതൊരു മിഥ്യാധാരണയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്തുകൊണ്ട് ഈ ലൈറ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ? എന്തുകൊണ്ടത് മിഥ്യാധാരണ? കാരണം അത് പരമയാഥാർത്ഥ്യമല്ലല്ലോ. എല്ലായിടും അതൊരു മിഥ്യാധാരണയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് മിഥ്യാധാരണയാണ്? അവിടുത്തെ മിഥ്യാധാരണ എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം മരണത്തോടു കൂടി ഇതെല്ലാം അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണെങ്കിലും ഏത് കുലത്തിലെ ആളാണെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് പോകേണ്ടതാണ്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇരിക്കൂ, കുഴപ്പമില്ല. മനസ്സിലായില്ല? അന്നേരം ആ മിഥ്യാധാരണ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ശാശ്വതമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, മരണത്തോടു കൂടി എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നു. അവസാനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, അവസാനിക്കുന്നതിലൂടെ ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷനും നമുക്കില്ല അല്ലേ?
ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ ഇന്നലെയും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് സത്സംഗത്തിലും പറഞ്ഞതാണ്, ഇപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് ഈ മറവി സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് കൂടി കൂടി അവർ എല്ലാം മറക്കുന്നു. അതിന് അന്നേരം ആ ഒരു പ്രവണത കാരണം അവർക്കൊന്നും ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നില്ല. അത് വളരെ സിവിയർ കേസുകളിലേക്കൊക്കെ പോവാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ അവരുടെ ഓർമ്മകൾ ഓരോന്നുമായിട്ടുള്ള അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറന്ന് ഇതെല്ലാം എഴുതി വെക്കേണ്ട ഒരു പ്രവണതയാണ്. പിന്നെ പിന്നെ അത് ഒട്ടും ഓർമ്മയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഓർമ്മകളിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇടയ്ക്ക് പണ്ട് ഒരു സിനിമ അധികം കണ്ടതാണ്. അതിൽ വലിയൊരു പണക്കാരൻ, ഭയങ്കര റിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഒരുപാട് അഹങ്കരിച്ച് നടന്നു, ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇരുന്നു, എല്ലാം എൻ്റെ കഴിവാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഭയങ്കര കോടീശ്വരൻ. പക്ഷെ ഒരു കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ആൾക്ക് ഓർമ്മക്കുറവ് വരികയാണ്, ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നു, വാഹനത്തിൻ്റെ ചാവി മറന്നു വെക്കുന്നു, ഇത് എവിടെ വെച്ചെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നു, എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ മറവി സംഭവിച്ചു പിന്നെ ആളാരാണെന്ന് പോലും മറക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഈ ഓർമ്മയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് പോലും മറന്നുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ എന്താണ് അസ്തിത്വമുള്ളത്? ഒന്നാലോചിച്ചു. നമ്മുടേത് എന്ന് പറയുന്ന ഇതെല്ലാം ഓർമ്മകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ്. ഞാൻ ഈ ശരീരമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുള്ളൂ. ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ഭ്രാന്താവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമ്മൾ മാനസിക രോഗമുള്ള വ്യക്തികളെ പോലെ ആയിപ്പോകും. അവർക്ക് അവരാരാണെന്നും അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരാണെന്നും അവരുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ സമയമില്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടി സമയമില്ല, ഈ കാര്യത്തിന് സമയമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നിരർത്ഥകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നോക്കണേ. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ്. നന്ദികേടാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഭഗവാനോട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ചില വ്യക്തികൾ വിചാരിക്കും ഇതെല്ലാം ആശ്രമമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി സ്വാമിജിയുടെ ഓരോ തന്ത്രങ്ങളല്ലേ എന്ന് പറയും. അല്ല, നിങ്ങൾ ആശ്രമമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതി ചെയ്യുക. ഈ ആശ്രമത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ? ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം, സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നൽകുക എന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോർണറിൽ ഇരുന്നാലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്? പ്രത്യേകിച്ച് വേദശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന എല്ലാ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ്? സ്മാർത്തവ്യ സതതം വിഷ്ണു വിസ്മാർത്തവ്യം ന ജാതുചേത്. അതായത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാതിരിക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും, എല്ലാ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കാനും. പക്ഷെ പല പ്രാവശ്യവും ഈ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആ ലക്ഷ്യം മറന്നു പോകുന്നു, ലക്ഷ്യത്തെ വിട്ടുപോകുന്നു. നമ്മൾ വലിയ വലിയ ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ നടത്തും, വലിയ ആഘോഷത്തോടുകൂടി പൂരങ്ങളൊക്കെ നടത്തും. പക്ഷെ ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടി, എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ മറന്നു പോരുത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പൂജാരിമാർക്ക് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതൊക്കെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്, അല്ലെ? എന്താ ഒരു ചടങ്ങെന്നുള്ള രീതിയിൽ മെഷീൻ പോലെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഭഗവാനോട് ഒരു ഇമോഷൻസും ഫീലിങ്സും ആർക്കും ഇല്ല. എല്ലാം ഒരു എന്തോ ഒരു കാര്യം നടത്താൻ വേണ്ടി നടത്തുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം. പക്ഷെ ഇത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി, അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അത് ആർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ താല്പര്യമില്ല, ഫോളോ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളങ്ങനെ ആയി പോകരുത്. അപ്പം ഇവിടെ കപിലമുനി, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ കപിലൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? അഹം മമ അഭിമാനോത്തേ, ഞാൻ എൻ്റേത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തകൾ അതെന്ത് പറ്റുന്നു? കാമലോഭാതിഭൈർമലൈ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് കാമവും ലോഭവും ഉടലെടുക്കുന്നത്. അഹം, അന്നേരം ഞാൻ ഈ ശരീരമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ
ശരീരത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഉള്ള എല്ലാ വസ്തുവകകളും എൻ്റേതാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് എൻ്റെ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്നുള്ളൊരു പ്രവണത വരുന്നു. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. ഈ ഒരു തത്വം ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും. ഇനി ആരും മനസ്സിലാക്കിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരും. ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ, അത് നമ്മൾ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു സമാധാനം, സന്തോഷം, സംതൃപ്തി ലഭിക്കും, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രോഗബാധിതരായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വിഷമം? അയ്യോ, എനിക്ക് രോഗമായി. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ കൂടുതൽ ദുഃഖിതരാകും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കുക, ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ്. ശരീരത്തിനാണ് രോഗം, ആത്മാവിന് രോഗമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശരീരം ഒരു യന്ത്രം പോലെയാണ്. യന്ത്രത്തിന് എങ്ങനെയാണോ മെയിൻ്റനൻസ്, റിപ്പയറും വേണ്ടത്, അതേപോലെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു രോഗാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ന ആ ഒരു തത്വത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ അത് വെറും ഒരു സങ്കല്പമല്ലല്ലോ, യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ? കാരണം നമ്മൾ എത്ര മോഡേൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും പണ്ടും എല്ലാ ശരീരത്തിനകത്തിരിക്കുന്നതും ആത്മാക്കളാണ്, ഇന്നും ശരീരത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കളാണ്, ഇനി മുന്നോട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. എത്ര മോഡേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതാണ് ആധ്യാത്മിക പഠനം. ആധ്യാത്മിക പഠനത്തിന്റെ ആവശ്യകത അതുകൊണ്ടാണ്. പണ്ട് ഈ തത്വത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള വ്യക്തികളായതുകൊണ്ടാണ് അവർ എന്തൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ചിന്തിക്കും, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ്, ഇത് ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഇന്നങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയില്ല. ഒരു മനസാക്ഷി പോലും ഇല്ലാതെ എല്ലാ തെറ്റുകളും ഒരു നാണം പോലും ഇല്ലാതെ ആൾക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം എന്താ, ഉള്ളിൽ ആ കുറ്റബോധമില്ല. കാരണം ആത്മാവെന്നുള്ള ആ ഒരു സാക്ഷാത്കാരമില്ല. ഇനി പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവത്തില്ല, കണ്ടാലും കേട്ടാലും ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം എന്താ, സത്വഗുണത്തിന്റെ അഭാവത്താൽ. രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണം കൂടുമ്പോൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. അന്നേരം പൊതുവെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ ആത്മീയം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആത്മീയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പിരിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ്, അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും, മനസ്സിന് വേണ്ടി പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ഇതിന്റെ എല്ലാം വേരായ ആത്മാവ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ചെടിക്ക് ഇലകൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു, ശാഖകൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു, പക്ഷെ വേരുകൾക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ എന്താവും, അത് ചെടി ഉണങ്ങിപ്പോവും. അതേപോലെ നമ്മൾ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി പലതും ചെയ്യുന്നു, മനസ്സിന്റെ റിലാക്സേഷന് വേണ്ടി എന്റർടൈൻമെന്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നു, പക്ഷെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും തട്ടി വീഴും. നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഡിപ്രഷൻ അടിമയാവും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം എപ്പോഴും ഒരു സന്തോഷം കാണത്തില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരെയും നോക്കിക്കോളൂ, എല്ലാവരും ടെൻഷനില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി പോലും കാണാൻ കഴിയില്ല. ടെൻഷൻ നല്ലതാണോ അല്ലയോ? നല്ലതാണ്, നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി. പക്ഷെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത്. അവരുടെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇതില്ല, എനിക്ക് കിട്ടിയത് അത് നഷ്ടപ്പെടുമോ? അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ കിട്ടാത്തതിനെ കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള ദുഃഖം. ഇതിലാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും. കയ്യിലില്ലാത്തത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ്. ഇനി കയ്യിൽ കിട്ടിയാലോ അത് നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള ഭയം, അതിനെ എങ്ങനെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാം, ഇതിന്റെ ഓട്ടത്തിലാണ് എല്ലാവരും. അപ്പോൾ ചില വ്യക്തികൾ പറയും അത് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു അമ്പലമാണെങ്കിൽ പോലും, ഒരു ആശ്രമമാണെങ്കിൽ പോലും അത് നടത്താൻ വേണ്ടി കാശ് വേണ്ടേ? തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. പക്ഷേ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ മറന്നു പോരുത്. നമ്മൾ ഒരു ആശ്രമമാണെങ്കിൽ പോലും, ഇപ്പം അടിയൻ രാധാറാണിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്ഷേത്രം നമ്മളെല്ലാവരും, ഈ ഗോലോൺ ട്രസ്റ്റുള്ള എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിർമ്മിക്കാനായിട്ട്. അത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടാൽ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ, രാധാറാണിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിൽ അത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടാലും നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ എപ്പോഴും കാണത്തില്ല എന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളത് റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ദിവസം പോകണം. ക്ഷേത്രം ഇവിടെ കാണും, പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ കാണത്തില്ല, അല്ലേ? ഇപ്പം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പൂന്താനത്തിന്റെ സമയത്തെ ഉണ്ട്, അല്ലേ? കുറൂരമ്മയുടെ സമയത്തുണ്ട്,
ഉദ്ധവരുടെ സമയത്ത് ദ്വാപരയുഗത്തിലെ മുതലേ ഉള്ളതാ. ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ ആ വിഗ്രഹം അമ്പലം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ബാക്കി എല്ലാവരും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആശ്രമ ജീവിതമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളും മനസ്സിലാക്കുക, അടിയനും മനസ്സിലാക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഈ തത്വങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു, പക്ഷെ ഞാനും ഇത് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ആത്മീയ തത്വങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല, നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, എനിക്കും കൂടെ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് സത്സംഗത്തിലൂടെ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ശ്ലോകങ്ങൾ കാണാപ്പാഠം പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്, വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ശ്ലോകങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. അതിൽ ഒരു ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥമെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് മനനം ചെയ്യണം, ചിന്തനം ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് ആത്മാവ് എന്നൊരു അന്വേഷണം വേണം. അതിനെയാണ് ജിജ്ഞാസ, ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ എന്ന് പറയുന്നത്. പല ആൾക്കാരും ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയും, പക്ഷെ ആ ബ്രഹ്മം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല. അന്നേരം ആ ഒരു കുറച്ചെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ എത്രയോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അനർത്ഥങ്ങൾ തീരുമെന്നറിയാമോ? പക്ഷെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ശ്രമം പോലും നടത്താതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു സമാധാനം ഇന്ന് ആൾക്കാർക്കില്ലാത്തത്. അപ്പോൾ വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ളൊരു ലോകമാണ് ഇന്ന്. ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പ്രോബ്ലത്തെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് മറ്റു സൈഡിൽ കൂടെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതായത് ഒരു മുറി അഴുക്കുവിടുന്നു, അതിനോടൊപ്പം വൃത്തിയാക്കാനും കൂടെ നോക്കുന്നു. ഒരു കൈ കൊണ്ട് അഴുക്കിടുന്നു, എന്നിട്ട് മറ്റു കൈ കൊണ്ട് ചൂല് കൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകമാണ് ഇന്നത്തെ. അപ്പോൾ ആ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടു പോകാതെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അന്നേരം ഇവിടെ അതാ പറയുന്നത്, അഹം മമ അഭിമാനോത്തേ കാമലോഭാദിവിർമലൈ വീതം യഥാ മനഃശുദ്ധം. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശുദ്ധരാവണം. അപ്പോൾ എന്താവും? അദുഃഖം. അപ്പോൾ എന്താവും? ദുഃഖമെല്ലാം മാറും. അപ്പോൾ ദുഃഖം മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല, ഈ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും സുഖത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അദുഃഖം അസുഖം, സുഖവും ഇല്ല ദുഃഖവും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അതേതവസ്ഥയാണ്? മഷീനെ പോലെ ഇരിക്കുകയാണെന്നോ, ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുമെന്നാണോ? അല്ല, ആനന്ദത്തിലിരിക്കും. ഇപ്പൊ സുഖവും ദുഃഖവും ശരീരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ശരീര ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വിഷയങ്ങളെ ലഭിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് സുഖം അനുഭവപ്പെടും. ആ സുഖം അനുഭവിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ദുഃഖം തോന്നും. പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും സുഖവും ദുഃഖവും ശരീരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ആത്മാവിന് സുഖവും ഇല്ല ദുഃഖവും ഇല്ല, ആനന്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ തന്നെ സുഖ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറികടക്കാൻ പറ്റും. എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷണമാണ് അല്ലേ? ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ, ആരും മനസ്സിലാക്കിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും അടിയൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിത് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കുന്നു, എത്രത്തോളം ഇത് പ്രാക്ടീസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുവോ, അത്രത്തോളം എനിക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷവും കാണും. ഇത് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഫോളോ ചെയ്യുന്നു, അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കാണും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ? മനസ്സ് ശുദ്ധമാകണം. നമ്മളെപ്പോഴും എന്താ പറയുന്നത്? മനസ്സിന് സമാധാനമില്ല, മനസ്സമാധാനമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് സമാധാനം ഇല്ല? ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തകൾ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്താണ് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തകൾ? ഞാൻ എൻ്റേത് എന്നുള്ള ചിന്തകൾ വളരെ ശക്തമാണ് അല്ലേ? ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലേ, രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഞാൻ, എൻ്റേത്, എനിക്ക്, എൻ്റേത്, ഞാൻ 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 ഞാൻ, ഈ ഒരു ചിന്തകൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണോ? അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം, പക്ഷെ യഥാർത്ഥ ഞാൻ എന്താണെന്നും യഥാർത്ഥ എൻ്റേത് എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പം ഞാനെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ ശരീരത്തെയാണ്. ഞാൻ ഈ ശരീരമാണെന്ന് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കുമ്പോൾ ആ ശരീരം ഞാൻ തെറ്റുമ്പോൾ എൻ്റേതും തെറ്റി. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് ഈ ശരീരം ഞാനാകുമ്പോൾ, ഈ ശരീരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം എൻ്റേതാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തെറ്റിയതുകൊണ്ട് എൻ്റേതും തെറ്റി. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ഞാൻ ആരാണ്? ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആത്മാവാണ്. യഥാർത്ഥ എൻ്റേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ആത്മാവിന്റെ ബന്ധുവായ പരമാത്മാവ്. ഇതൊഴികെ വേറെ എന്ത് ബന്ധം നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കാൻ നോക്കിയാലും അതൊന്നും ശാശ്വതമാകത്തില്ല. ശാശ്വതമാകത്തില്ല എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം
അതൊരിക്കൽ നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് മാത്രമല്ല, അതൊന്നും നമുക്ക് തൃപ്തികരമാകത്തില്ല, തൃപ്തി നൽകത്തില്ല. നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പല പല വസ്തുവകകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിലൂടെ, സിനിമ കാണുന്നതിലൂടെ, സ്പോർട്സ് കാണുന്നതിലൂടെ, ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലൂടെ, പാർട്ടീസിലൂടെ, അങ്ങനെ പുറം ലോകത്തുള്ള വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഇനി ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അറിയാം ഭഗവത് കാര്യങ്ങളിലാണ് നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് എന്ന്. പക്ഷെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ നമ്മളൊരു ധൈര്യം കാണിക്കുന്നില്ല, നമുക്കൊരു ഭയം. കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പൊതുവെ ആരും അങ്ങനെ ആത്മീയമായിട്ട് സീരിയസ് അല്ല. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇങ്ങേയറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങേയറ്റം എന്നാണ്. ഇങ്ങേയറ്റം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ്, അതായത് അവരുടെ ആ കുടുംബ സർക്കിളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ താല്പര്യമില്ല. അവർ ആശ്രമ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ അമ്പലത്തിൽ പോകുക, ഒരു വഴിപാട് ചെയ്യുക, അതും അവരുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഇനി അങ്ങേയറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ഏതെങ്കിലും ഒരു അപസമ്പ്രദായത്തിൽ പെട്ടുപോകും. അപസമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഇല്ലാത്ത ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ആത്മീയതയുടെ പേരിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് പോകും. ഒന്നി ഇങ്ങേയറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങേയറ്റം. ഇതിന്റെ മധ്യാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ശിക്ഷണങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ആ നിയമനിബന്ധനകളൊക്കെ പാലിച്ച് കുടുംബജീവിതത്തിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ജീവിക്കാം, ഒരു തെറ്റുമില്ല. ഇനി അവർക്ക് അപൂർണമായിട്ടും ആ ഒരു ജീവിതത്തിൽ തൃപ്തികരമാണെങ്കിൽ, അവർക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി കൂടുതൽ സേവനം ചെയ്യണം ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആശ്രമ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. എല്ലാം അവരുടെ വോളണ്ടറി തീരുമാനമാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമുക്ക് എവിടെയാണോ സന്തോഷം, സംതൃപ്തി, സമാധാനം കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു പാത തിരഞ്ഞെടുക്കും. ഇത്രയും കാലത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. വസ്തുവകകൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, ഒരുപാട് കാശ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കാണുമായിരിക്കാം, ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണുമായിരിക്കും, ഒരുപാട് കോണ്ടാക്ട്സ് കാണുമായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കണം. അതുപോലും ആൾക്കാർ ഇന്ന് ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ, സത്യം. അതായത് സ്വയത്തിനോട് പോലും സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല, ഒരു സെൽഫ് ടോക്ക് പോലും ഇല്ല ഇന്ന് ആൾക്കാർക്ക്. പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് അവരുടെ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവുമായിട്ടും, ഭർത്താവ് ഭാര്യയായിട്ടും, കുട്ടികളുമായിട്ടും, അത് പോട്ടെ, സ്വയത്തോടു പോലും സംസാരിക്കാറില്ലേ. ആർക്കും സമയമില്ല, എല്ലാവരും ഓട്ടത്തിലാണ്. പക്ഷേ അടിയൻ സത്സംഗത്തിൽ എപ്പോഴും പറയും, നമ്മൾ രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്ന് കണ്ണടച്ചിരുന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം, ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, അതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ലാഭമാണ് കിട്ടിയത് എന്ന് ഈ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരും അവരവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ആത്മീയ കാര്യത്തിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആ ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ബാക്കി എല്ലാവരും മൃഗീയ ബോധത്തിലിരിക്കുകയാണ്. രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലും ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഈ ചോദ്യം സ്വയം ഒരിക്കലും ചോദിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനൊരു ഉദാഹരണം ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു. ഒരു അറവുശാലയിൽ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും അറവുശാല പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ ഉദാഹരണം പറയാണ്. അറവുശാലയിൽ ആടിനെ ഇങ്ങനെ അറക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നിൻ്റെ പുറകെ ആടുകളിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. ആടുകളിങ്ങനെ അറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഒരാടിനെ അറുത്തു, അടുത്ത ആടിനെ അറക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഈ ആട് പുല്ല് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാരുടെ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഈ അറവെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ്? മരണത്തെ മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. മരണത്തെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓരോ നിമിഷവും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ ചെയ്തത് കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഓരോ സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലേ? വയസ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ചെറുപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എല്ലാം മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസ് പോലെയാണ്. ഐസ് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണ്, ഐസ് കെട്ട. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാം നമ്മൾ നേടിയെടുത്തു, ഇതാണ് ഐസ് കെട്ട ഇങ്ങനെ
കട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. ഇത് ഞാൻ എന്തോ നേടിയെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ കൈ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണത്തില്ല. എത്രത്തോളം ടൈറ്റായിട്ട് പിടിക്കുന്നു അത്രത്തോളം പെട്ടെന്ന് അത് അലിഞ്ഞു പോകും. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ നേടിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, പക്ഷെ കൈ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണത്തില്ല. സോ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, വസ്തുവകകളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തൃപ്തി ലഭിക്കത്തില്ല. നമുക്ക് തൃപ്തി ലഭിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപത്തിലൂടെ മാത്രമാണ്. ആത്മീയ അനുഭൂതി. ഇനി ആത്മീയതയുടെ പേരിൽ ഒരു അഭിനയമാണെങ്കിലും അത് നടക്കത്തില്ല കേട്ടോ. ആ ഭക്തിയിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മൂന്ന് എക്സ്ട്രീം കേസുകളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഭക്തിയിലൊന്നും താല്പര്യമില്ലാതെ സുഖഭോഗത്തിൽ മഗ്നരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയതയുടെ പേരിൽ തട്ടിപ്പടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചില വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല. അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുക മാത്രം ചെയ്യും. അന്നേരം അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മളെല്ലാവരും മരുഭൂമിയിൽ കുറേ ജന്മങ്ങളായിട്ട് അന്വേഷിച്ച് ഒരു തുള്ളി ജലത്തിന് വേണ്ടി കൊതിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളെ പോലെയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും മരുഭൂമിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജലം കുടിക്കാൻ, ഒരു ദാഹജലത്തിന് വേണ്ടി കൊതിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്, അന്വേഷിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സമുദ്രം, അത് സമുദ്രത്തെ കാണുകയാണ്. പക്ഷെ അത് ഉപ്പ് സമുദ്രമാണ്. അതാണ് സുഖഭോഗങ്ങൾ. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉപ്പ് സമുദ്രം, ഒരു ഭാഗത്ത് ഭക്തിയുടെ മധുരമായിട്ടുള്ള സമുദ്രം. അപ്പൊ ഈ ഉപ്പ് സമുദ്രത്തെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇത് നല്ല കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ജലമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് എടുത്ത് കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്ത് പറ്റും? നമ്മൾ മരിച്ചു വീഴും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ദാഹം കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ജലം. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു, ഇത്രയും വലിയ സമുദ്രം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, സുഖത്തിൻ്റെ, എൻ്റെ ഇത്രയും കാശുണ്ട്, ഇത്രയും ആൾക്കാരുണ്ട്, പേര്, പ്രശസ്തി, അംഗീകാരം, എൻ്റെ ഇത്രയും പവർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ എല്ലാം ഉപ്പു ജലമാണ്. കുടിച്ചിട്ട് ഒന്നും ദാഹം ശമനം ഉണ്ടാകത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതേ സമുദ്രത്തിൽ ഒരു കപ്പലിൽ ഒരാൾ വരുവാണ്. എന്നിട്ട് ഒരു ബോട്ടിലിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് തരികയാണ്. എന്നാൽ ഇതൊന്ന് കുടിച്ചു നോക്കൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. അത് കുടിച്ചു, ഇത് കൊള്ളാലോ. അപ്പോഴത്തെ പറയും, ഇത് വേറൊരിടത്ത് കിട്ടും ഇഷ്ടം പോലെ, നിങ്ങൾ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ അപ്പുറത്തെ തീരത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്, വേറൊരു സമുദ്രത്തിലേക്ക്. അതാണ് ഗുരു പരമ്പര. നിങ്ങൾ ഈ സമുദ്രജലത്തിന്റെ പുറകെ പോകാതെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരൂ. യഥാർത്ഥം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ദാഹവും ശമിപ്പിക്കാനുള്ള അതിസുന്ദരമായിട്ടുള്ള സമുദ്രം വേറൊരെണ്ണമുണ്ട്, മധുരമായിട്ടുള്ള സമുദ്രം. അങ്ങനെ ഗുരു പരമ്പര അവരെ ഒരു സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്നും ആ ഭക്തിയുടെ സാഗരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഇനി അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇറങ്ങാൻ താല്പര്യമില്ലേ? ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മറ്റേ ആ സമുദ്രത്തിലെ ജലം നഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ, എനിക്ക് അവിടെ തിരിച്ചു പോകാൻ മതി. അത് ഇവിടെ ഇന്നാലും മനസ്സ് അവിടെയാണ്, പഴയ സമുദ്രത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഉപ്പ് സമുദ്രത്തിന്റെ ആ വലിപ്പം കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിശയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഗുരു പരമ്പര തരുന്ന ആ മധുരമായ ജലം, ഇത് ഇത്രയും ബോട്ടിലല്ലേ ഉള്ളൂ, ഇത്രയും വെള്ളമല്ലേ ഉള്ളൂ, ഇത് വെച്ച് എന്താവാനാണ്? പക്ഷെ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്രോതസ് അപ്പുറത്തുണ്ട്, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകണം. പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താ? ഇവിടെ ഇത്രയും വലിയ സമുദ്രം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ സമുദ്രത്തെ വിട്ടിട്ട് ഈ ബോട്ടിൽ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തിനു കൊതിക്കണം, എന്തിനു പ്രയത്നിക്കണം എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ സമുദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എത്ര ജലം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ജലത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളി പോലും ആകത്തില്ല ആ സമുദ്രം. കാരണം അതൊന്നും കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. മനസ്സിലാക്കും എല്ലാവരും. കാരണം ഈ വലിയ സമുദ്രത്തിൽ ഇത്രയും ജലം ഉണ്ടായിട്ടും ഈ ഒരു ബോട്ടിലിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന്റെ വാല്യൂ ഇല്ല ഈ സമുദ്രത്തിന്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ മറ്റേ സമുദ്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോകുന്നതിന്റെ താമസേ ഉള്ളൂ.
അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഗുരുപരമ്പരയെ വിശ്വസിക്കണം, ഗുരുപരമ്പരയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കണം, ഗുരുപരമ്പരയുടെ അതേ വള്ളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ തുടരണം, എടുത്ത് ചാടരുത് ഇടയ്ക്ക്. അങ്ങനെ തുടർന്ന് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുപരമ്പര പറയുന്ന പോലെ അങ്ങ് ഇറങ്ങണം. ഇറങ്ങി നമ്മൾ ആ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പം തന്നെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് കൊതിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ദാഹം എല്ലാം തൃപ്തിയാകും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥ, ആ ഗുരുപരമ്പര നൽകിയ ആ ഒരു ബോട്ടിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്സാഹത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നാമം ജപിക്കുന്നതും 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതും സത്സംഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ. പക്ഷെ പോരാ, ഒരു ദൂരം ഇനിയും കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക്. കാരണം ആ ഒരു ദൂരം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സമുദ്രത്തിൽ വീണ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വീണ്ടും. കാരണം ദൂരമുണ്ട് ഈ ഒരു സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും അപ്പുറത്ത്. അതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും സത്സംഗത്തിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഭാഗവത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും പിന്നെ പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ സംസാര സാഗരം നമ്മൾ രാവിലെ മംഗളാരത്തിക്കും പാടും. അന്നേരം മംഗളാരത്തിക്ക് തീർച്ചയായും അത് കാട്ടുതീയായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുക, അത് വേറെ ഉദാഹരണമാണ്. പക്ഷെ പൊതുവെ സംസാര സാഗരം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച ഇതാണ്. എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഭൗതിക ലോകം, ഇതിനപ്പുറത്തായിട്ടൊരു ആധ്യാത്മിക ലോകമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ശരീരം, നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ചിന്തകൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ഇതിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഈ മനസ്സിൽ നിന്നും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഒരു ആധ്യാത്മിക സ്വരൂപം എടുത്ത് ഭഗവാനോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ കപിലമുനി ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം ഈ ലോകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അത് വേറൊരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ ഞാൻ ഇത് സത്സംഗത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കും, പിന്നെ മുന്നിലൊരു സ്ക്രീനിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു സീൻസ്, സിനിമയുടെ ഓരോ സീനുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ സിനിമയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അബ്സോർബ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള സീൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിരിക്കും, വളരെ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള സീൻ വരുമ്പോൾ ദുഃഖിക്കും നമ്മൾ, ആക്ഷൻ സീൻ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ത്രില്ല് വരും, അല്ലേ? പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല, അല്ലേ? അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് അത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ്, ഒരു സങ്കല്പമാണത്. അതേപോലെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. ആത്മാവ് ശരീരമാകുന്ന തിയേറ്ററിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, എന്നിട്ട് മനസ്സാകുന്ന സ്ക്രീനിൽ ഒരു സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്ക്രീനിൽ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള സിനിമയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് ഇത് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ സംഭവം? നമുക്കറിയാം ഇത് ബന്ധമില്ലെന്ന്, പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമ്മൾ ആ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സിനിമയിൽ നമ്മളൊരു കഥാപാത്രമാകുന്നു, നമുക്ക് കുറേ ബന്ധുക്കളുണ്ട്, ബന്ധുമിത്രാദികളുണ്ട്, നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതമുണ്ട്. പക്ഷേ സിനിമ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ജീവിതം അവസാനിച്ചു, മനസ്സിലായില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ സിനിമ തീർന്നു, പിന്നെ സിനിമ തീർന്നാൽ അടുത്ത വീണ്ടും സിനിമ തുടങ്ങുകയാണ്. അങ്ങനെ പുനരഭി ജനനം, പുനരഭി മരണം, വീണ്ടും ഇത് തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഒരു യഥാർത്ഥ ജീവിതം നമുക്ക് ഈ തിയേറ്ററിന് പുറത്തായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആ ഒരു അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് അടിയൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു സത്സംഗത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കൊരു സമാധാനം, സന്തോഷം ലഭിച്ചില്ലേ? അതിൻ്റെ അർത്ഥം സമാധാനം, സന്തോഷം ലഭിക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല ആത്മാവിൻ്റെ ലക്ഷ്യം, ആനന്ദവും കൂടെ ലഭിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടുന്നില്ല, സമാധാനമുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സമാധാനം എപ്പോ ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സമാധാനവും സന്തോഷവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതത്ര വലിയ സംഭവമല്ല. ആനന്ദം, ആത്മാവ് ആനന്ദത്തിലിരിക്കണം. ഇപ്പൊ സമാധാനം എന്തുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നു നമുക്ക്? കാരണം പണ്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ അത്യാർത്ഥിയും അത്യാഗ്രഹവും ഉള്ളതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവണത നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇല്ല. കാരണം അതിൻ്റെ ഒന്നും കാര്യമില്ല. ഈ ലോകത്തിന്റെ താൽക്കാലികത്വം കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു.
അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ശാശ്വത ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചൊരു അനുഭൂതി, കാരണം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സത്സംഗത്തിൽ വന്ന് നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു സത്വഗുണത്തിന്റെ ഒരു അനുഭൂതി കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ആ രാജസികവും താമസികവുമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അധികം വരാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ പോരാ, കാരണം നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ ഭവാർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ത്രൈഗുണ്യ വിഷയ വേദ നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ ഭവാർജുന. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ലോകത്തിൽ സമാധാനത്തോടു കൂടി ഇരിക്കാൻ പോലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കരുത് എന്നാണ്. ഈ ലോകമേ ആഗ്രഹിക്കരുത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നാമൊക്കെ ജപിച്ച് 4 യവനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് സമാധാനത്തോടു കൂടി കുടുംബത്തിൽ ഇരിക്കാനും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരാഗ്രഹമുണ്ട്. അതിലും അപ്പുറത്തായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ ആത്മീയ ആനന്ദത്തിൽ ഇരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പോരാ, അത്യാഗ്രഹം വേണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്യാഗ്രഹം വേണമെന്ന് പറയുന്നത്? അതിതീവ്രമായിരിക്കണം ആഗ്രഹം. നമുക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയില്ല, എന്നിട്ടും ആ ലൗല്യം വേണം എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കാനുള്ള അത്യാർത്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം, നമുക്ക് ഉത്സാഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോകാൻ കഴിയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? ഇതേപോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ തുടരേണ്ടി വരും. എല്ലാം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പച്ചക്കള്ളമാണ്. കാരണം ഒരു ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, ആരെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആകത്തുക. അപ്പം മരണം വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു ആവറേജ് എടുക്കും, ഒരു നെറ്റ് അനാലിസിസ് എടുക്കും. എന്തിൻ്റെ? ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചിന്തിച്ചത്, എന്തൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മരണവേളയിൽ ഏറ്റവും വിഷമമുള്ള അവസ്ഥയായതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഇമോഷണൽ ആവും നമ്മൾ. ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആരോടാണോ ആ വ്യക്തിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത്. ഓർമ്മയില്ലേ അജാമിളന്റെ കാര്യം? നാരായണ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അജാമിളിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇളയ കുട്ടിയോടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ബി വെരി കെയർഫുൾ. നമ്മൾ ആരോടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വാമിജി അതുകൊണ്ടാണ്, സ്വാമിജി ആചാര്യപാദ തീർത്ത് ഇതുകൊണ്ടാണ്, ഗുരുദേവ് ഇതുകൊണ്ടാണ് വരാത്ത, അതുകൊണ്ടാണ് വരാത്ത, ഇങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ അവിടെ തന്നെയാണ്. എന്നെ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടും, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ്. അതാണ് ഇതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ഇതാണ് ആയിരിക്കും മനസ്സിൽ മരണവേളയിൽ വരുന്നത്. കളിയാക്കിയതല്ല കേട്ടോ, യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അടിയും പറയുന്നതാണ്. എത്രത്തോളം സീരിയസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ ലോകത്തിൽ ആരാണ് ബുദ്ധിമാൻ? എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കുന്നവൻ. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ്, ഭക്തരും അങ്ങനെയായിരിക്കണം. ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കും, പക്ഷെ ഈ ലോകമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാതിരിക്കുന്നു. അതാണ് ബുദ്ധിമാന്മാരും ബുദ്ധിമതികളും. കുടുംബത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റുന്നു, പക്ഷെ ഒന്നിനോടും ആരോടും ആസക്തിയില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണോ? ആസക്തി ഇല്ല എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക എന്നതല്ല, മോഹം വീർപ്പിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നല്ല. വളരെ ആനന്ദത്തോടുകൂടി എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കും, പക്ഷെ ആരുമായിട്ട് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റും കാണത്തില്ല. എല്ലാരോടും സ്നേഹമുണ്ട്, പക്ഷെ ആരോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല. അതാണ് കിടിലം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞു, അർജുന നീ യോഗിയെ പോലെ യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അല്ല യോഗിയെ പോലെ കണ്ണടച്ചിരിക്കാനല്ല പറയുന്നത്. യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേ അന്തരാത്മനാം. അപ്പോ എന്നെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി, എപ്പോഴും എന്നെക്കുറിച്ച് എന്നെ തന്നെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ യോഗി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, എല്ലാത്തിലും ഏർപ്പെടും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. ഭക്ഷണം കഴിക്കും, ഉറങ്ങും, എല്ലാം ഉറങ്ങുന്നതായിട്ടും കാണും, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതായിട്ട് ചെയ്യും, എല്ലാ വ്യവഹാര ലോകത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും, പക്ഷെ ഒന്നിനോടും ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അത് അവരവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ഭഗവാനും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും.
നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? ആ വ്യക്തിയുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആ വ്യക്തി എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് 24 മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ, 18 മണിക്കൂർ പിന്നെ ബാക്കി സ്വപ്നത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാണുന്നു അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, സംസാരത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? പക്ഷെ എന്തായാലും ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തായാലും അറിയാം ആ വ്യക്തി ആരാണെന്ന്, ഭഗവാനും അറിയാം. അതേപോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന്, ഏതൊക്കെ വിഷയത്തിലാണ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന്. ആ വിഷയം ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തതാണെങ്കിൽ ബി വെരി കെയർഫുൾ. അത് മരണവേളയിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ചിന്തയെങ്കിൽ പണി കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. പണി കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പണിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. എന്തായാലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പം ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് എന്തിലാണോ ആനന്ദം ഉള്ളത് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ, കുഴപ്പമില്ല, നോ പ്രോബ്ലം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കാനാണ് ആനന്ദമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ. നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു രസം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ രസം അവിടെ ഇരിക്കൂ. ബി ഹാപ്പി വേർ എവർ യു ആർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ. പന്നിയായിട്ട് ജീവിക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഓക്കെ, പന്നിയായിട്ട് ജീവിക്കൂ. പട്ടിയായിട്ട് കുറച്ചിരിക്കുന്നതിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആനന്ദമെങ്കിൽ പട്ടിയായിട്ട് കുറയ്ക്കൂ. പല്ലിയായിട്ട് നിൽക്കൂ, പൂച്ചയായിട്ട് നിൽക്കൂ, പട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കൂ, എലിയായിട്ട് നിൽക്കൂ. നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ബോധത്തിനനുസരിച്ച് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട്. 84 ലക്ഷം വേക്കൻസികളുണ്ട്. അതിൽ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, നമ്മുടെ ബോധം, നമ്മുടെ യോഗ്യത, ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു ആനന്ദമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനും അവസരമുണ്ട്. ചോയ്സ് ഇസ് അവേഴ്സ്. തീരുമാനം നമ്മുടേതാണ്. അതുകൊണ്ട് ചൂസ് യുവർ കരിയർ വൈസ്ലി. ഏത് കരിയറാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഭാവി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചില ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് അടുത്ത ജന്മം, മരണം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത ജന്മത്തിന്റെ ശരീരം തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നു. പട്ടിയുടെ മനസ്സ് സൂക്ഷിക്കുന്നവർ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പട്ടിയുടെ രൂപം തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ രീതിയിലായിരിക്കും സംസാരം. എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നോ, നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയില്, എൻ്റെ ഏരിയയിൽ നീ വന്ന് കളിക്കുന്നോ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളത്. ഉള്ളിൽ ആ പട്ടി മനസ്സ്. ചിലവരുള്ളിൽ പന്നിയുടെ മനസ്സ് സൂക്ഷിക്കും, അവര് അടുത്ത പന്നിയുടെ ശരീരം തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ കളിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അടിയൻ ഭക്തരോട് പറയുന്നത്, പുറമെ ഭക്തരുടെ വേഷം ഇട്ടാൽ മാത്രം പോരാ, മനസ്സ് ഭക്തരെ പോലെ ആയിരിക്കണം. വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. നമ്മുടെ ജീവിതം വെച്ചാണ് കളിക്കുന്നത്, സൂക്ഷിക്കുക. ബി വെരി കെയർഫുൾ. നമ്മൾ പുറമെ വേഷവിധാനമൊക്കെ ഇട്ട്, ആ കാവ്യൊക്കെ ഇട്ട്, തിലകൊക്കെ ഇട്ട്, കണ്ടിമലയൊക്കെ ഇട്ട്, പക്ഷെ ഉള്ളില് മനസ്സ് ഇപ്പോഴും തനി തറയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം തറയായിരിക്കുക. മന ഏവഹി മനുഷ്യാനാം. നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭക്തിയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ, ഭക്തനെ പോലെ അല്ല, ഭക്തയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? പണിയാണ്. 8ന്റെ പണി കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ നമ്മൾ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക, മനസ്സിനെ റെഡിയാക്കുക, മനസ്സിനെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. മനസ്സ് മൻ മനാ ഭവ മദ് ഭക്ത. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ 700 ശ്ലോകങ്ങളിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. എന്താണ്? മൻ മനാ. ഇത്രയും ഭഗവാൻ 17 അധ്യായങ്ങളിലൂടെയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അർജുനോട് പറഞ്ഞു, അർജുന ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ നീ വിട്ടാൽ ഈ ഒരു കാര്യം നീ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. എന്താണ്? മൻ മനാ. മൻ മനാ, അതാണ് മെയിൻ. മൻ മനാ. എല്ലാരും ടൈപ്പ് ചെയ്യും, മൻ മനാ. എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൂ. മൻ മനാ ഭവ മദ് ഭക്തോ. മൻ മനാ ഭവ മദ് ഭക്തോ.
ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കേണ്ടത്. അതായത് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ഒരു സിനിമയില്ലേ, ഇതിൽ നായകൻ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ലോസിൽ എല്ലാം മറന്നു പോകും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മറന്നു പോകും. അതേപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മറവിയാ നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് എഴുതി വെക്കുക. മൻ മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു. മൻ മന, എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണയിലിരിക്കൂ. മറന്നു പോകും, വീണ്ടും ഓർക്കുക. മൻ മന, വീണ്ടും ഓർക്കുക. മൻ മനാം ഭവ മദ്ഭക്തോ, എന്നെ കുറിച്ച് ഓർക്കൂ, എന്റെ ഭക്തനാകൂ. ഇതാണ് എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത്. മൻ മന, ഭഗവാൻ പറയും എന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കൂ, എന്നെ മറക്കരുത്. എന്നെ മറന്നാൽ പണി കിട്ടും. ഒരു നിമിഷം ഭഗവാനെ മറന്നാൽ പണി കിട്ടും. പക്ഷെ ഭഗവത് സ്മരണയിൽ ഇരുന്ന ആ ഭക്തന് എന്ത് പ്രശ്നമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ആ ഭക്തന് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. കാരണം ഗുരുവായൂരപ്പനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭക്തന് എന്ത് അമംഗളമാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് നടക്കാൻ പോകുന്നത്? ആ വ്യക്തിക്ക് ഗ്രഹദോഷങ്ങളുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒരു ദോഷങ്ങളും ഇല്ല. സമയം നോക്കണ്ട, കാലം നോക്കണ്ട, ഒന്നും നോക്കണ്ട, ദിശ നോക്കണ്ട, സ്ഥലം നോക്കണ്ട, എല്ലാം അടിപൊളിയായിരിക്കും. കാരണം എന്താ? സ്മരണ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. ഭഗവത് സ്മരണയിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി എവിടെ നിൽക്കുന്നോ അത് തന്നെ ഒരു ധാമമായിട്ട് മാറും, തീർത്ഥമായിട്ട് മാറും. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദം കഴുകിയ ജലം, ഗംഗാജലം, ഭഗവാൻ കുളിച്ച സ്ഥലം, യമുനാ നദി, ഭഗവാൻ ദർശനം നൽകിയ സ്ഥലം, അവിടെ എല്ലാം ഭക്തര് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണയാണ് ഏറ്റവും വലിയ തീർത്ഥം. അതേപോലെ ഭഗവാനെ എവിടെ സ്മരിക്കുന്നോ അതേപോലെ ഒരു തീർത്ഥം ഈ ലോകത്ത് വേറെ എങ്ങുമില്ല. ഇനി എത്ര വലിയ തീർത്ഥമാണെങ്കിലും അവിടെ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതെന്ത് തീർത്ഥമാണ്? തീർത്ഥമല്ല, അത് തീട്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവത് സ്മരണയിൽ ഇരിക്കാൻ നമ്മളെ പരിശീലിപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾ ആശ്രമത്തിൽ വരണമെന്നില്ല, ഭക്തി സുദർശൻ സ്വാമിയുടെ ശിഷ്യനാണോ എന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല. നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരുന്നാലും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ ഇരിക്കൂ. സദാസമയം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കൂ, ഗുരുവായൂരപ്പനെ കുറിച്ച് ഓർക്കൂ, എല്ലാം ചെയ്യൂ. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മാം അനുസ്മര യുദ്ധച്ഛ, എന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്? ഇത് ചില വ്യക്തികളുണ്ട്, അവർ പറയും ഞാൻ എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണയിലാണ്. ആണോ? ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ സ്വയം ചിന്തിക്കൂ, ആണോ? അങ്ങനെ ഭഗവത് സ്മരണയിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തായിരിക്കും? ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ. ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും പ്രസന്നാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. നാ ശോചതി ന കാംക്ഷതി, ഒന്നിനോടും താല്പര്യം കാണത്തില്ല. സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു, എല്ലാരും തുല്യരായിട്ട് കാണും. അങ്ങനെയുള്ളവർ എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണയിലാണ്. ഭഗവത് സ്മരണയിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ആര് സ്വന്തം, ആര് വേറെ, ശത്രു, അവർക്ക് സ്വന്തമൊന്നുമില്ല, ശത്രുവൊന്നുമില്ല, എല്ലാരും എല്ലാം ഓക്കെ, ചൽത്താ ഹെ. ഹിന്ദിയിൽ പറയും ചൽത്താ ഹെ എന്ന് പറയാൻ കുഴപ്പമില്ല. എന്ത് വന്നാൽ ചൽത്താ ഹെ, ടീക്ക്, കോയ് ബാത് നീ, കുഴപ്പമില്ല, എന്ത് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്ത് പണ്ടാണ് സംഭവിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ്, ചൽത്താ ഹെ, ടീക്ക്, കോയ് ബാത് നീ. ആ ഒരു ബോധത്തിലിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ട്? ഉള്ളിൽ ഭഗവത് സ്മരണയിലാണ്. അവർക്ക് ടെൻഷൻ വരുന്ന എപ്പോഴാ? ഉള്ളിൽ ഭഗവത് സ്മരണ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ്. അവർക്ക് എന്ത് സഹിക്കാൻ പറ്റും? പക്ഷെ ഭഗവത് സ്മരണ ഇല്ലാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ ഭഗവത് സ്മരണയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ലഹരി, ഒരു ആനന്ദം, അതേപോലെ ഒരു ആനന്ദം ഈ ലോകത്ത് വേറൊന്നുമില്ല. അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, മൻ മന. 700 ശ്ലോകങ്ങൾ കാണാപ്പാഠം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നാരായണീയം മൊത്തം കാണാപ്പാഠം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം സാന്ദ്രാനന്ദം എന്താണ്, അവബോധാത്മകം എന്താണ്, അനുഭവം എന്താണ്, കാലദേശാവധിഭ്യാം നിർമുക്തം എന്താണ്, നിത്യമുക്ത അവസ്ഥ എന്താണ്, നിഗമശതസഹസ്രേണ നിർഭാസ്യമാനം അസ്പഷ്ടം. എന്താണ് അസ്പഷ്ടം? സ്പഷ്ടമല്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്താണ്? എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് മേൽപ്പത്തൂർ സംസാരിക്കുന്നത്? ആ ഒരു മന, ആ ഒരു അനുഭൂതി, ആ ഒറ്റ അവസ്ഥ മതി.
ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, അനുഭൂതി, അതാണ് ആധ്യാത്മിക അനുഭൂതി. വേറൊന്നും എത്രയൊക്കെ കാണപ്പെടും ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, ഇനി പഠിക്കാതിരുന്നിട്ടും കാര്യമില്ല. നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ആ സ്പിരിച്വൽ ബ്ലിസ്, ആനന്ദം, ഭക്തിയുടെ പരമാനന്ദം. അതിനപ്പുറം ഈ ലോകത്തിൽ വേറൊന്നുമില്ല. ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചറിയൂ. ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഈ ലോകം മൊത്തം അഖില കോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡ നായകനാണ്. ഈ ഭിത്തി ഇതിലൂടെ ഭഗവാന് വരാൻ പറ്റും. ഈ നിമിഷം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു, ഓരോ അണുവിലും ഇരിക്കുന്നു, സർവ്വചരാചരങ്ങളിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു, ഓരോ മൺതരികളിലും ഗുരുവായൂരപ്പനുണ്ട്. മുചുകുന്ദൻ ഭഗവാനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോ മുചുകുന്ദൻ ചോദിക്കുക, അങ്ങ് ആരാണ്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുക, ഞാൻ ആരാണെന്ന് ഞാൻ എന്ത് പറയാൻ? എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു പല പല പേരുകളിൽ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വാസുദേവ കൃഷ്ണനാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ആ ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ സിം കാർഡ് ഒന്ന് റീചാർജ് ചെയ്ത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയാൽ മതി, എല്ലാം റെഡിയാവും. അടി എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ, നമ്മൾ ആ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ ആ റേഡിയോയിൽ ആ കറക്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഇടുമ്പോൾ ചാനലുമായിട്ട് കണക്ട് ആകത്തില്ല, അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു റേഡിയോ ആണ്. എന്നിട്ട് മനസ്സ് ആ ട്യൂണർ, അതിനെ ഒന്ന് കറക്കി ആ കറക്റ്റ് ബോധത്തെ ഒന്ന് ചാനലുമായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി, ചാനൽ ഉടനെ കിട്ടും. ഉടനെ കിട്ടിയിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഔട്ട് ഓഫ് കവറേജ് ആവത്തില്ല. ഭഗവാന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് സമുദ്രത്തിന്റെ അടിവാരത്ത് വരെ ഉണ്ട്, ഹിമാലയത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ വരെ ഉണ്ട്. ഇത്രയും കവറേജ് ഉള്ള വേറൊരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ഇല്ല. സർവചരാചരങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ. എവിടെയാണ് ഇല്ലാത്തത്? ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് എൻ്റെ സ്വന്തം ഗുരുവായൂരപ്പ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി, വി ക്യാൻ ഫീൽ ഹിസ് പ്രസൻസ്. പക്ഷെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണം, ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരണം. ആ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ആ ഹൃദയത്തിലേക്ക് തട്ടുന്നത്. ദിൽ സെ ദിൽ തക്, ഹാർട്ട് ടു ഹാർട്ട് കണക്ഷൻ. അത് ഭഗവാൻ ഗോലോകത്തിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി അവിടെ കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. ഒരു അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിന്റെ സ്പർശനം മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും, കുഞ്ഞിന് അമ്മയുടെ സ്പർശനം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം അത്രയ്ക്ക് ഡീപ്പ് കണക്ഷനാണ് അമ്മയും കുഞ്ഞുമായിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഭഗവാനെ മൗലി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, അമ്മയെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അമ്മയാണ് ഭഗവാൻ, നമ്മുടെ അച്ഛനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ ആവശ്യമില്ല. ചില വ്യക്തികൾ പറയും, ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിയായിരുന്നു, അതിൽ പറയുന്നു ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാൻ ആരാണെന്നാ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ അച്ഛൻ എന്നല്ലേ. അപ്പൊ അച്ഛനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരാളുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? അത് പറയും, ആ ശരിയാണ്, ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ എത്രയോ കാലമായിട്ട് ആ അച്ഛനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അച്ഛനുമായിട്ട് എന്തോ പറയുന്നത്, തന്തയില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോറി ഫോർ മൈ ലാംഗ്വേജ്. തന്തയ്ക്ക് പേരേൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തന്തയുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പോലുള്ള ധൈര്യം നമുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അതേ അച്ഛന്റെ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു മകന്റെ സഹായം നമുക്ക് വേണം, അല്ലേ? നമ്മുടെ മൂത്ത ചേട്ടന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേച്ചിയുടെ. അതാണ് ഗുരു പരമ്പര. നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. നമുക്ക് ജാതിയില്ല, മതമില്ല, കുലമില്ല, ഒന്നുമില്ല. നമ്മളെല്ലാം ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ മക്കളാണ്. എല്ലാവരും ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ മക്കളാണ്. കംസൻ പോലും ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ മകനാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. ഭഗവാൻ ചിലവരെ അടിക്കും, ചിലവരെ ഇടിക്കും, ചിലവരെ സ്നേഹിക്കും. എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാത്സല്യം മാത്രമാണ്, കാരുണ്യം മാത്രമാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, വി ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ഫോക്കസ്. നമ്മളൊന്ന് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടിരിക്കുക. അതാണ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ്. ഭഗവാൻ, പ്രഭുപാദ്ജി പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിട്ടിരിക്കുക. ബി കോൺഷ്യസ് ഓഫ് കൃഷ്ണ.
എന്താണ് കോൺഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടെന്നുള്ള ആ ഒരു ഓർമ്മയിലിരിക്കുക. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കാണാൻ പറ്റും. ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ, ആരാണോ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് എന്നെ എല്ലായിടത്തും കാണാൻ പറ്റും. ആ വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ആ വ്യക്തി എനിക്കും ആ വ്യക്തിയെ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ്. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തിക്ക് ഞാനും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, എനിക്ക് ആ വ്യക്തിയും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ? അതായത് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എനിക്കും ആ വ്യക്തിയായിട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ കമന്റ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കാര്യമില്ല. അന്നേരം അത് രണ്ടിടത്തും കൂടെ ആ ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടണം അല്ലേ? 2 വേ കണക്ഷൻ കിട്ടണം. അന്നേരം അത് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത് നോക്കുക. അത് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് പ്രഭുപാദി വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് കൃഷ്ണ. ഭഗവാനോട് എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ഫോർ എവർ. അങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുവാ പിന്നെ, എന്ത് രോഗം, എന്ത് ഗ്രഹദോഷങ്ങൾ, എന്ത് ശത്രു, എന്ത് മിത്രം, എല്ലാം തുല്യം, എല്ലാം ഒരേപോലെ ഇരിക്കും. സുഖദുഃഖ സമയകൃത്വ ലാഭ അലാഭവും ജയ അജയവും. ജയം എന്ത്, പരാജയം എന്ത്, ലാഭം എന്ത്, നഷ്ടം എന്ത്, എല്ലാം കണക്കായിരിക്കും. വി ആർ ഹാപ്പി, ബ്ലിസ്ഫുൾ ഫോർ എവർ. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ, ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ, താമര ചെളിയിൽ വളർന്നിട്ടും ആ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ബോധം ചെളിയിലായി പോയത്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവബോധത്തിൽ ഏതവസ്ഥയിലിരുന്നാലും ഡസ് നോട്ട് മാറ്റർ. ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ഇരുന്നോളൂ, ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം പോലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. എത്ര ദാരിദ്ര്യ അവസ്ഥയിലും നമ്മൾ ഉള്ളിന്റെ ബോധത്തെ നമ്മൾ ഉയർത്തുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം അനുകൂലമായിട്ട് മാറും. പക്ഷെ ഏറ്റവും സുഖസമൃദ്ധിയിൽ ഇരുന്നിട്ടും നമ്മുടെ ബോധം ഉയർന്നില്ല എങ്കിൽ അതും ദാരിദ്ര്യ അവസ്ഥയായിരിക്കും. നിങ്ങൾ എല്ലാ ഭക്തരെയും നോക്കിക്കോളൂ. ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ഭൗതിക ആവശ്യകതകൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവർ ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതമായിരിക്കും നയിക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ലൈഫ്. അവർക്ക് ഒന്നിനോട് ആസക്തി കാണത്തില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? ഭഗവാനോട് മാത്രമേ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ബി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു കൃഷ്ണ. ബി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു കൃഷ്ണ. ബി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്രം മാറ്റർ. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ആചാര്യ പ്രഭുപാദ്ജി പറയുന്നു, മാറ്റർ ഡസ് നോട്ട് മാറ്റർ. ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ? മാറ്റർ ഡസ് നോട്ട് മാറ്റർ. ഈ ഭൗതികത ഒരു വിഷയമേ അല്ല. ഭൗതികത ഒന്നുമല്ല ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഒന്നും. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ ലോകം വെറും തുച്ഛമാണ്. ലോകം വെറും ശൂന്യമാണ് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ ലോകത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിലയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ വെറും ശൂന്യമാണ്, വെറും വട്ടപൂജ്യം. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഇന്നത്തെ സത്സംഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഇനി നാളെ രാവിലെ 7 മണിക്ക് നമുക്ക് കാണാം. എല്ലാവരും ദാമോദരാർത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും നന്നായി നാമം ജപിക്കുക, ദാമോദരാർത്തി ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ദാമോദരാർത്തി പാടി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സത്സംഗം നിർത്താം. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്കുണ്ടലം ഗോകുലേ വ്രജമാനം യശോദാഭിയോലോകലാദവമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തദോധൃത്യ ഗോപ്യാ
रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्ममृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सादङ्गनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेकाककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबन्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमख्यपियन्तम् तदीयेषिदग्नेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतवृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदिम्बा न चान्यं वृणेऽहं वरे शतभिः इदं देवपूर्णाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरस्तं किमन्ये इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीले वृतं कुण्डलैः स्निग्धरक्तश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्याविरास्तं मालं लक्ष्यलाभे नमो देवदामोदरानन्दविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यादि दीनं भतानु ग्रहानेशमामज्ञम् एदक्षदृश्ये कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तयद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षै ग्रहो अस्ति दामोदरेह नमस्तेस्तु धाम्ने सुरद्दीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण യശോദാ ദാമോദർ കി ജയ് ശ്രീമതി രാധാറാണി കി ജയ് എല്ലാവരും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ദാമോദരാഷ്ടകം പാടുക ഭഗവാന്റെ ആരതി ചെയ്യുക അതിലൂടെ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹം
നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് കൊതിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആനന്ദം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കൊണ്ടും ദാമോദരാർത്തി ചെയ്യുക. അതിന് നെയ്യ് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലും കിട്ടുന്നതാണ്. എല്ലാ കടകളിലും എല്ലായിടത്തും ലഭ്യമാണ്. ഒരു തിരി, നമ്മുടെ ദീപാവലിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മൺചട്ടി, രാവിലെയും വൈകിട്ടും. അത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ചിലവേ അത് ആവും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഗുരുവായൂരിൽ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരത്ത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ദാമോദരാർത്തി ചെയ്യാനുള്ള ഒരവസരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള വീടുകളിൽ എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അതിൽ വലിയൊരു അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കും. എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. കാരണം ഈ ഒരു ഒറ്റ ദാമോദരാരതി കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഭക്തരായിട്ട് മാറും. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് ആ ദാമോദരാരതി ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും വരാത്തവർ അത്രയ്ക്ക് അഹങ്കാരികളായിരിക്കും. ഉള്ളിൽ ഒരു നിഷ്കളങ്ക മനോഭാവം സൂക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, അധികം കാപട്യമില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭക്തിയിലേക്ക് വരും. ഒരു ദാമോദരാർത്തി ചെയ്താൽ മതി. അത് എല്ലാ ദിവസവും ദാമോദര മാസത്തിൽ മൊത്തം ചെയ്താൽ പിന്നെ ഒന്നും പറയണ്ട. പ്രചരണം ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ മാർഗമാണ്. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരെയും നമ്മുടെ ആശ്രമത്തിലെ ആൾക്കാരെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ലോ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭക്തി നിറയണം. എല്ലാവരും പല പല ദുഃഖങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് എല്ലാവരും, പണക്കാരും പാവപ്പെട്ടവരും എല്ലാവരും. എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം. എല്ലാവരും ദുഃഖിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവർ വിചാരിക്കുന്നു കാശ് കിട്ടിയാൽ ശരിയാവും, ഇത് കിട്ടിയാൽ ശരിയാവും, അത് കിട്ടിയാൽ ശരിയാവും. പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ഭഗവാനുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം ശരിയാവും എന്നുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അവർക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷവും സമാധാനം കിട്ടും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടട്ടെ, ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടട്ടെ, രാധാരൻ്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടട്ടെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നാളെ രാവിലെ 7 മണിക്ക് സാധ്യത മാക്സിമം നോക്കാം. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇടയിലായതുകൊണ്ടാണ് സത്സംഗം എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത്. മാക്സിമം അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.